الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف چودہ سو سینتالیس ہجری کے ماہ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی آج تیسری رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے کچھ نیتیں آپ نے کی ہوں گی، کرنی بھی چاہیے، مزید چاہیں تو یہ بھی شامل کرنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ ہاتھ ملانے کی ترکیب کروں گا اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، آئندہ آتے رہنے کی ترکیب کروں گا، ترغیب دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ সাইফুল আলম আত্তারি। আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, অনেক সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হঠাৎ মনে আসে কিন্তু অল্প সময়ের পরে তা ভুলে যাই, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখার উপায় জানিয়ে দিন। আর এটা কি গুনাহের কারণে হয়? যেমন বলা হয়ে থাকে অবাধ্যতা থেকে ভুলে যাওয়া, জানিয়ে দিলে অনেক অনেক খুশি হব। بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میری عرض ہے کہ بعض اوقات کوئی اہم بات یاد آتی ہے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، یعنی بھول جاتا ہوں۔ اہم بات یاد رکھنے کا طریقہ بیان فرما دیجئے۔ نیز یہ معاملہ کیا گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جیسا کہ بولا جاتا ہے بھول جانا گناہ کی وجہ سے ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آخری لفظ جو ہے نا بھول جانا گناہ کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ بھول ہو جاتی ہے، توجہ نہیں رہتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھی اس طرح کی صورتیں پیش آئیں اور پھر یہ سجدے سہو اور یہ سب امت کو سکھایا گیا وغیرہ۔ تو مطلقاً بھول جانا جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں یہ اقوال ضرور ہیں بزرگوں کے کہ گناہ کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہونا اور بات ہے، اور کسی چیز کو بھول جانا کسی وقت تو وہ اور بات ہے۔ یاد رکھنے کے لیے کسی چیز کو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو خاص بات یاد رکھنی ہے تو اپنی چادر میں گرے لگا لی، رومال میں گرے لگا لی، تو پھر وہ رومال ہاتھ میں آئے گا تو یہ گرے کیوں لگائیے؟ اس لیے لگائیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک یہ بھی مطلب ہے کہ
बेहतरीन अमल है कि जब किसी चीज़ को भूल जाएं तो दुरूद पाक पढ़ें, ये हदीस पाक है, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि यहाँ पे लड़के आते हैं अक्सर नाक छिदवाने के लिए, कान छिदवाने के लिए, और नाक छिदवाने का तो आजकल ट्रेंड हो गया है। मैं अगर छेदता हूँ नाक लड़कों का या कान छेदता हूँ लड़कों का, तो यार सही है या गलत है? गलत है। ये दोनों काम औरतों को करने के होते हैं। नाक में वो बाली या पहनती हैं जेवर, जरा कान में भी वो जेवर पहनती हैं। अब अगर ये वाकई फैशन है मुझे पता नहीं है, तो ये छेदना तो नहीं चाहिए। और कोई नेक काम करें, अच्छा काम करें, औरतों का भी आप नहीं छेद सकते ना महरम, हाथ टच किए बगैर, उसको देखे बगैर वो छेद नहीं सकते। ये काम औरत का करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है। लोग यहाँ पर किचन वाले या कैटरिंग वाले, ये लोग कस्टमर को बोलते हैं कि हम 10 किलो चावल देंगे, कस्टमर को मुतमईन कर देते हैं कि हम 10 किलो की देग देंगे बिरयानी की, फिर इसमें पीठ में बाद में कमी पेशी कर लेते हैं कि 10 किलो की जगह 8 किलो कर देते हैं, और ये करना कैसा है, सही है या गलत है? हर बच्चा भी समझ सकता है कि सही है या गलत है। अरे धोखा है, गुनाह है, झूठ है, हराम है ऐसा करना। जो तय हुआ वही देना होगा। एक दाना भी अपनी मर्जी से तरकीब से कम नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा चला जाए तो सही है, ज्यादा देना चाहे तो आपकी मर्जी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद हारून नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है कि जैसे पंजाब में सैलाब आया हुआ है, तो इसमें काफ़ी ऐसे भी लोग थे जो साहिब इस्तात लोग थे, तो अभी बेचारे परेशानी का शिकार हैं, तो उनको हम इमदादी रकम ज़कात की मद में दे सकते हैं? अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाए। बेचारे सैलाब ज़दगान वाकई हमारे भाई हैं वो भी। अब इसको जो मतलब पहले वाकई अरबोंपति था लेकिन वो कंगाल हो गया होगा, तो अगर ज़कात के शराइत पाए जाए, सैयद सादात है मसलन, उसको तो नहीं दे सकेंगे ज़कात, तो ज़कात का वो अगर शराइत पाए जाए कि उसको दे सकते हैं तो फिर देनी चाहिए। बिल्कुल कंगाल हो गया मिसाल के तौर पर, सैयद भी नहीं है, हाशमी भी नहीं है, तो अब उसको ज़कात दी जा सकती है, मगर देनी चाहिए। ऐसे दुखियारों को तो मदद करनी चाहिए, लेकिन ये इसमें कि थोड़ा संभल के देना होगा। आजकल तो यहाँ भी घूम रहे होंगे, हो सकता है मस्जिदों में खड़े हो जाते होंगे, मैं सैलाब ज़दा हूँ, हालांकि वो वहाँ का होगा भी नहीं, यहीं कहीं का होगा। तो देखभाल के दें और बिल्कुल दें, मदद करें इनकी, मदद का वक्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल आखिर शरीफ की मदनी मुज़ाकरे जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आशिकान रसूल की फैज़ान मदीना कराची आमद का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन डिपार्टमेंट के फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी, इस डिपार्टमेंट के पाकिस्तान भर के इस्लाम भाई की भी तरबियती इज्तिमा जारी है। इसी तरह शोबा तकसीम रिसाइल के इस्लाम भाई भी आए हुए हैं, और शोबा उशर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान भर से कसीर तादाद में आज फैज़ान मदीना इनकी हाज़िरी हुई है और मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं। गौसे आज़म का मुख्तसर तारुफ है। आशिकान गौसे आज़म शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह, बल्कि